हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। आज ये वीडियो में आपको देखेबी स्टेट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज मैंने केमती बीएड छुआ ना रजिस्ट्रेशन करेंगे। कहीं बीएड छुआंकर बहुत क्वेरी रहा। मुझे आगर भी वीडियो अपलोड कर ग्रेजुएशन छुआ आउ नॉर्मल छुआ जो मैट्रिक हूँ डिप्लोमा हूँ समस्त अपलोड कर ग्रेजुएशन सॉरी बीएड छुआ बहुत असुविधा रहा से जापारे से भिडटा मुझे आनिली। आपण मैंने कम्प्लीट भिडटा देखो आ बीएड छुआ जी भी रही है भिडटी देखुं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ना रजिस्ट्रेशन कर कौन प्रोब्लेम रही निश्चित भाव में भिडटी कम्प्लीट देखो। आ भिडटी जब आपको भल लगे निश्चित भाव में गोटे लाइक आउ चैनल टी सब्सक्राइब करूँ। सर्वप्रथम आप पलि आसवे आप वेब ब्राउजर को आसिक आप टाइप करदे empmission.odisha.gov.in/exchange/entry.jsp। मु डायरेक्ट आपण मानक सब लिंक दूसरी कहीं साइट प्राय साइट एवं स्लो रोचे। आपण तेणुकर डायरेक्ट आपण होम पेज को जिबे होम पेज empmission.odisha.gov.in आपण टाइप करेंगे पुणी आसवे होम पेज रू क्लिक करके तो आस भल डायरेक्ट आपण लिंक टाइप करूँ डायरेक्ट आप होम पेज को पलि आसवे जो आपंकर रजिस्ट्रेशन कर अच्छी। मुझे आपको जूम करके देखे दूसरी देखो empmission.odisha.gov.in/exchange/entry.jsp ये देखो मुझे जूम करके आपको देखे देती। यहाँ आप स्क्रीनशॉट नहीं जातु यहाँ आप डायरेक्ट ये एंट्री करदे क्लिक एंटर करदे आप होम पेज को पलि आसवे। ये पलि आसला देखो जेहेतु जड़े ये बीएड छुआ से निहाती भाव में आगुरी से रजिस्ट्रेशन करेंगे डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रे हो सब एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रे से ना रजिस्ट्रेशन करेंगे ग्रेजुएशन लेवल हो प्लस टू लेवल हो मैट्रिक लेवल रे। तेणुकर से फास्ट आपण मैंने आगे डिलीट करिया पड़ो। देखो मन रखता डिलीट न करिया पूर्व पर्यंत से आउ थे रजिस्ट्रेशन करें ना बीएड पे। तेणुकर कहीं से डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रे ना रजिस्ट्रेशन करते जोटा कि आप बीएड हो गले आप स्टेट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज भुवनेश्वर रजिस्ट्रेशन करने पड़ता है। तेणुकर आप फास्ट देखो सब तले लिखाई डिलीट जेएस डिलीट जेएस ऊपर क्लिक करदे। देखो ये लिखाई रजिस्ट्रेशन नंबर आउ डेट ऑफ बर्थ ये देखो जो आप प्राय मत कमेंट करते डिलीट होनी ये फॉर्मेट देखो से केमी लिखी वाई माने आपण आगे प्रथम आपणकर इयर ऑफ बर्थ रा देबे। धर आपणकर डेट ऑफ बर्थ धर हला 6 जुलाई 1999 ताले आपण एठी कोन टाइप करिवे फास्ट 1999 तापर गोटे हाइपेन देबे तापर एठी टाइप करिवे हला आपणकर 06 तापर एठी केते हबो आपण जहां आपणकर डेट ता थिबो सेई डेट ता एठी फिल अप करिवे। बुझि पइले तो मु एटा आपण मानको एठी जूम करी कंप्लीट देखौछि। देखंतु रजिस्ट्रेशन नंबर आपण एठी फिल अप कर देबे। फास्ट ये आप रजिस्ट्रेशन नंबर फिलअप करदे डेट ऑफ बर्थ फिलअप करेंगे आगे इयर टी देवे मंथ देवे आपंकर जन्म तारीख टी देवे दे सारिकी डिलीट ही करेंगे ताहले ही डिलीट हम। आप फास्ट डेट मंथ इयर दे दउछन सेमती डिलीट हबनी। मुझे आपको फिलअप करके देखो। देखो ये फिलअप करदे फिलअप कर सारी आप डिलीट उपर क्लिक करदे आपंकर रजिस्ट्रेशन डिलीट हो डिलीट हो सारापर आप जापर रजिस्ट्रेशन पेज को जाकि पुणी थे रजिस्ट्रेशन करेंगे। मन रहा तो आप ही आगे रजिस्ट्रेशन नंबर देवे डेट ऑफ बर्थ यही फॉर्मेट रे फिलअप करेंगे डिलीट उपर क्लिक करेंगे। मुझे डिलीट कर सारी आप रजिस्ट्रेशन पेज को लेकिन जाऊँ। देखो आप रजिस्ट्रेशन डिलीट हो गला बर्तमान डिलीट हो सारापर आप बर्तमान रजिस्ट्रेशन करेंगे है। रजिस्ट्रेशन करने आपको कौन करा पड़ो देखो ये राइट साइड रे जो अच्छी एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज जो लिखाई देखो यहाँ एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज तापर लिखाई देखो जॉब सीकर रजिस्ट्रेशन तापर क्लिक कर दिंतु। तापर देखो आप लिखला इंस्ट्रक्शन फॉर रजिस्ट्रेशन किए करेंगे कौन दरकार डॉक्यूमेंट कौन कौन केते साइज रे स्कैन होता दरकार फोटो केते केबे स्कैन होता दरकार सब ये कंप्लीट अच्छे आप पढ़े तापर तलू पलि आसवे। देखो डिक्लेरेशन लिखाई एक्सेप्ट एक्सेप्ट उपर क्लिक करदे कर सारा देखो ये पचारा हाईएस्ट क्वालिफिकेशन लेवल जोटा से हाईएस्ट क्वालिफिकेशन लेवल मन रखता। जदि आपण पीजी करछंती ता सहित बीएड करछंती ताले आपण पोस्ट ग्रेजुएट सिलेक्ट करिवे। डाउट देखो आपण मु एठी क्लियर करोउची जदि आपणकर बीएड परे पुन थरे पीजी भी करछंती ताले आपण पीजीटी आपण सिलेक्ट करिवे आपण हाईएस्ट क्वालिफिकेशन। जदि आपण केवल हला बीएड आउ किछि आपण तापर करि नाहंती ताले आपण कोन सिलेक्ट करिवे आपण एठी देखंतु ग्रेजुएट टेक बोली गोटे लिखाई छि एठी जूम करि देखौछु। देखो ग्रेजुएट टेक जो लिखाई से सिलेक्ट करेंगे जानी पाइले तो जी बीएड छुआ समस्ते ग्रेजुएट टेक उपर सिलेक्ट करेंगे। तापर आपनकर कास्ट जहाँ आप फिलअप करेंगे
ତାପରେ ଏଇଠି ଯିଏ ଯଦି ଡିଜେବିଲିଟି ପରସେଣ୍ଟେଜ 40% ଏବଭ୍ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ୟେସ୍ କରିବେ, ନହେଲେ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଯିଏ ଯଦି 40% ଏବଭ୍ ତ ଏଇଠି ୟେସ୍ କଲା ପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଯୋଉ ଦେଇଛି ପରସେଣ୍ଟେଜ ଏଇଠି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ ହେଲା, ଯେତେ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଆପଣଙ୍କର ହ୍ୟାଣ୍ଡିକାପ ସାର୍ଟିଫିକେଟରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ। ତାପରେ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଲେଖା ହେଇଛି ହେଲା ଯୋଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସିଲେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆପଣ ଯିଏ ଯୋଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଥିବେ ସେଇ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଟା ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପଚାରିଲା ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ, କୋଉ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରେ ନାଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦେଖଉଛି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କେଉଁଝର, ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଆଉ ଯେହେତୁ ଆପଣ ମାନେ ହେଲା ବିଏଡ୍, ତେଣୁକରି ଆପଣ ମାନେ ଆଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରେ ନାଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିହବନି। ଆପଣ ମାନେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରେ ହିଁ ନାଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବେ ହେଲା। ଷ୍ଟେଟ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏଇଠି ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ତାପରେ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ କ୍ୟାପଚର କୋଡଟି ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇଟା ଆପଣ ମାନେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଏଇଠି ସବମିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ନେମ୍, ମିଡିଲ୍ ନେମ୍, ଲାଷ୍ଟ ନେମ୍। ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ନାଁଟି ହେଇଥିବ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଏଠି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଧର ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟି ଅଶୋକ କୁମାର ଜେନା, ଏଠି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଶୋକ ଟାଇପ୍ କରିଦେବେ, ତାପରେ ଏଠି କୁମାର ଟାଇପ୍ କରିବେ, ଏଠି ଜେନା ଟାଇପ୍ କରିବେ। ଧ୍ୟାନ ସେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆରାମସେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଥରେ ଦେଖି ଦଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଡାଉଟ୍ ରହିବନି। ବିଏଡ୍ ଛୁଆ ଆରାମସେ ଏଟାକୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବେ। ବିଏଡ୍ ଛୁଆଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ, ସେ ଜାଣିପାରନ୍ତିନି କୋଉଠି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଏଠି ପଚାରିଲା ଜେଣ୍ଡର, ଯିଏ ଯୋଉ କ୍ୟାଟାଗୋରୀରେ ହେଇଥିବ ସେଇ ଯୋଉ ଜେଣ୍ଡର ହେଇଥିବ ସେଇଟା ମେଲ୍ ହେଇଥିଲେ ମେଲ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ, ଫିମେଲ୍ ହେଇଥିବ ଫିମେଲ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ମ୍ୟାରିଟାଲ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଯଦି ମ୍ୟାରିଡ୍ ତାହେଲେ ମ୍ୟାରିଡ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ, ଆଉ ଯିଏ ଅନମ୍ୟାରିଡ୍ ଉପରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ ହେଲା। ତାପରେ ଏଠି ଆପଣ କାଷ୍ଟଟି ଯାହା ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଥିବ ସେଟା ଏଠି ଶୋ କରୁଥିବ। ରୁରାଲ ହେଇଥିଲେ ରୁରାଲ ଏଇଠି ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ, ଯିଏ ଅର୍ବାନ ହେଇଥିବ ଅର୍ବାନ ଏଇଠି ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ତାପରେ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଲେଖିଲା ଆପଣଙ୍କର ଫାଦର୍ସ ନେମ୍ ଯାହା ଥିବ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଏଇଠି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ମଦର୍ସ ନେମ୍ ଯାହା ଥିବ ସେଇଟା ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ, ସବୁଗୁଡା ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ ମେଟ୍ରିକୁଲେସନ ଅନୁସାରେ ହେଲା। ଆଉ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ଇମେଲ ଆଇଡି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଏଠି ଦେବେ, ଡେଟ୍, ତାପରେ ମନ୍ଥ, ତାପରେ ଇୟର ହିସାବରେ ହେଲା। ତାପରେ ଯିଏ ଯଦି ମ୍ୟାରେଡ୍ ତାହେଲେ ଏଠି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାଁଟି ଦେବେ, ନହେଲେ ଛାଡ଼ିଦେବେ ହେଲା। ରିଲିଜନ ପଚାରିଛି, ଯିଏ ହିନ୍ଦୁ ହେଇଥିବ ହିନ୍ଦୁ ଦେବେ, ଯିଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଆଉ ଯେତିକି ଯାହା ଅଛି ଆପଣ ଏଠି ଦେଖିଦେବେ। ଯେ ଯୋଉ ରିଲିଜନରେ ହେଇଥିବ ସେଇଟା ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। କରିସାରିଲା ପରେ ଏଠି ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେବେ, ତାପରେ ଏଇ ଫୋନ ନମ୍ବରଟା ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଯଦି ଯାହାର ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ଅଛି ସେ ଏଠି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି। ତାପରେ ଆଡ୍ରେସ ସେକ୍ସନକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ। ଆଡ୍ରେସରେ ଆପଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଠି ଆଡ୍ ଦେବେ, ତାପରେ ପୋଷ୍ଟ ଦେବେ, ତାପରେ ଆପଣ ତହସିଲ ନାଁଟି ଦେବେ, ତାପରେ ଆପଣ ଏଠି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଉ ହେଲା ଷ୍ଟେଟ୍ ଶୋ କରୁଥିବ। ତାପରେ ଆପଣ ନିଜର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନଟି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଗୁଡା ଶୋ କରୁଛି, ଯିଏ ଯୋଉ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ହେଇଥିବ ସେ ଏଠି ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଏଠି ପିନକୋଡଟି ଦେବେ। ପାସପୋର୍ଟ ନମ୍ବର ହେଲା ଯିଏ ଯଦି ପାସପୋର୍ଟ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥାନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପାସପୋର୍ଟ ଥାଏ ସେଇମାନେ ଏଇଠି ନମ୍ବରଟି ଦେବେ, ନହେଲେ ଏଇଟା ଛାଡ଼ିଦେବେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇଛି ପର୍ସନାଲ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ ମାର୍କ, ଯାହାର ଯୋଉଠି ଧର କଳାଜାଇ ଅଛି କି କଟ ମାର୍କ ଅଛି ସେଇଟା ଏଠି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେବେ। ଯାହାର ଧର କଳାଜାଇ ଅଛି ଏଠି ଟାଇପ୍ କରିଦେବେ ବ୍ଲାକ୍ ମୋଲ ଅନ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ କି ଫେସ୍ କି ଯାହା ଯୋଉଠି ଥିବ ସେଠି ଏଠି ଲେଖିଦେବେ ଟାଇପ୍ କରିକି। ତାପରେ ଆପଣ ଏଇଠି ରାଇଟ୍ ସାଇଡକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହାର ଯଦି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ ପରମାନେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ ସମାନ, ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଜୁମ୍ କରି ଦେଖଉଛି, ଏଇଟା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ ହେଲା। এই ଯୋଉ ବକ୍ସଟି ଅଛି এই ବକ୍ସ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ଯଦି ଯାହାର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ ପରମାନେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ ଅଲଗା ଅଲଗା, ତାହେଲେ ଏଠି ପରମାନେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସଟି ତାଙ୍କର ସେଇଭଳିଆ ଆର୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ତହସିଲ। ତାପରେ ଆପଣ ଷ୍ଟେଟ୍ ଦେଖଉଥିବ, ତାପରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପୁଣି ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ, ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ ଯେମିତି ଏପଟ ସାଇଡ୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଥିଲେ। ପିନକୋଡ, ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ଯାହାର ଥିବ ସେମାନେ ଏଇଠି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ, ଯାହାର ନାହିଁ ଛାଡ଼ିଦେବେ, କିଛି ବି ଏଟା ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରୀ ନୁହେଁ। ତାପରେ ଏଠି ଆଧାର ନମ୍ବରଟି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କ୍ୟାପଚର କୋଡଟି ମାଗିଛି, ଯାହା ଏଠି ଅଛି UK80 ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଠି ଆପଣ ଟାଇପ୍ କରିଦେବେ UK80। ତାପରେ ଆପଣ ଫଟୋଟି ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ଫଟୋଟା ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ସାଇଜ ହେଇଥିବ 20 KB ତଳକୁ ହେଲା। ସାଇଜ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖିଦେଇଛି ଜେପିଜିରେ ହେଇଥିବା ଦରକାର ଆଣ୍ଡ ସାଇଜ ମଷ୍ଟ ବି ଲେସ୍ ଦେନ୍ 20 KB। ଆପଣ ଫଟୋଟି 20 KB ତଳ ବେଗରେ ହିଁ ହେଇଥିଲେ ହିଁ ଆପଣ ଏଠି ଅପଲୋଡ କରିବେ, ନହେଲେ କରିବେନି। ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଫଟୋଟି ଯୋଉ ସେଠି ହେଲା ଯୋଉ ଆପଣ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ପେଜରେ ସେଠି ଆସିବନି, ଆପଣଙ୍କର ଫଟୋଟି ମାନେ କ୍ରାକ୍ ହେଇକି ଦେଖାଉଥିବ ଯୋଉଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଫଟୋଟି ନଥିବ ହେଲା। ଆଉ ତେଣୁକରି ଫଟୋଟା କେମିତି ଆପଣ 20 KB କରିବେ ସେଇଟାର ବି ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଆରାମସେ 20 KBରେ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଫଟୋଟି କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅପଲୋଡ କରିଛି ସେ ଭିଡ଼ିଓଟି, ଯାଇକି ଆପଣ ଆରାମସେ ସେଇଠି ଦେଖିକି ନିଜ ଫଟୋଟିକୁ ରିସାଇଜ କରିପାରିବେ ହେଲା। ତାପରେ ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କାଷ୍ଟ ପଚାରିଛି, ଯିଏ ଯୋଉ କାଷ୍ଟର ହେଇଥିବେ ଏଠି କାଷ୍ଟ ଡିଟେଲ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ସିଡ୍ୟୁଲ କାଷ୍ଟ ଆମେ ସିଲେକ୍ଟ କରିଥିଲେ ସେଠି ଦେଖଉଛି ସିଡ୍ୟୁଲ କାଷ୍ଟ। ତାପରେ ସବ୍ କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ଯିଏ ଯୋଉ ଜାତିରେ ହେଇଥିବ ଏଠି ସେ ଜାତିଟା ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଏଠି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ନମ୍ବରଟି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ, ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଡେଟ୍ ଦେବେ। ତାପରେ ହେଲା ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଇସ୍ୟୁଇଂ ଅଥରିଟି ତହସିଲଦାର କି ଆଡିସନାଲ ତହସିଲଦାର ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ କୋଉ ତହସିଲ ଆପଣଙ୍କୁ ଇସ୍ୟୁ କରିଛି ଏଠି ତହସିଲ ନାଁଟି ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ତାପରେ ଏଠି ଯୋଉ ପରମାନେଣ୍ଟ ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଲେଖା ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ନମ୍ବରଟି ଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଏଠି ପଳେଇ ଆସିବେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଡେଟ୍, ତାପରେ ହେଲା ଇସ୍ୟୁଇଂ ଅଥରିଟି ତହସିଲଦାର କି ଆଡିସନାଲ ତହସିଲଦାର ସେଟା ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। କୋଉ ତହସିଲ ଆପଣଙ୍କୁ ଇସ୍ୟୁ କରିକି ଦେଇଛି ଏଠି ତହସିଲ ନାଁଟି ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ସିଲେକ୍ଟ କରିସାରିକି ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ।
ମୁଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପଟି ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେଇ ସାରିଲେ ଟୋଟାଲ ଡିଟେଲ ଫାଦର୍ସ ନେମ୍, ମଦର୍ସ ନେମ୍, ନିଜ ଡିଟେଲ, ଆଡ୍ରେସ୍, ରେସିଡେଣ୍ଟ ପ୍ରୁଫ୍, କାଷ୍ଟ ପ୍ରୁଫ୍ ସବୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଏଠି ନେକ୍ସଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ସବା ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନମ୍ବରଟି ଦେଖେଇଦେଲା। ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଆଗେ ଏଇ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନମ୍ବରଟିକୁ ହିଁ ଆଗେ ଫଟୋ ଉଠେଇକି ମୋବାଇଲରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ହିଁ ଅସୁବିଧା ହୁଏ। ଏଇଠି ଯଦି ସାଇଡ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ଆପଣମାନେ ଆଉ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନମ୍ବରଟି ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନମ୍ବରଟା ଆଗେ ଫଟୋ ଉଠେଇକି ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ହେଲା। ନହେଲେ ପ୍ରାୟ ଛୁଆ ହଇରାଣ ହଉଛନ୍ତି, କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସାର୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନମ୍ବର ଆମେ ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରିନଥିଲୁ, ସାଇଟ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା, ଆଉ ଏବେ କ'ଣ କରିବୁ? ତେଣୁକରି ଏଇଠି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନମ୍ବରଟା ଅଛି, ଆପଣ ଏଇଟାକୁ ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖେଇଲା ଏଇଠି କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଲେଭେଲ। ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ମେଟ୍ରିକରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ। ମେଟ୍ରିକ, +2, ତାପରେ ଯଦି କିଏ ଡିପ୍ଲୋମା କରୁছে ଡିପ୍ଲୋମା କରିବେ ଦେବେ, ତାପରେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ ଯାହା ଯିଏ ଯୋଉଟା ହେଇଥିବ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସିଲେକ୍ଟ କରି ଯିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ସବା ଉପରେ ଲେଖିଦେଇଛି ଏଜୁକେସନ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଏଣ୍ଟର 10th ଅନୱାର୍ଡସ। 10th ଠୁ ହିଁ ଅପଲୋଡ କରି ତଳକୁ ଯିବେ ହେଲା। ଫାଷ୍ଟ ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ତଳକୁ ଟିକେ ପଳେଇ ଆସିବେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖିଲା ହେଲା କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଲେଭେଲ, ତା ଫାଷ୍ଟ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ ଦେଇଦେବେ। ତାପରେ ଏଇଠି ଏକ୍ସାମ ପାସ୍ ମାଟ୍ରିକୁଲେସନ ଦେଇଦେବେ। ତାପରେ ଏଇଠି ବୋର୍ଡ ଯିଏ ଯୋଉଟା ହେଇଥିବ, ବୋର୍ଡ ଅଫ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ ଯଦି ଟାଇପ କରିଦେବେ ବୋର୍ଡ ଅଫ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ, ତଳକୁ ଟିକେ ସ୍କ୍ରଲ କରିଦେବେ, ଦେଖିବେ ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବ ବୋର୍ଡ ଅଫ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ କଟକ ଓଡ଼ିଶା, ୟାକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେବେ। ଯିଏ ସିବିଏସ୍ଇ ହେଇଥିବ ସିବିଏସ୍ଇ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ ହେଲା। ତାପରେ ଏଠି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ନାଁଟି ଦେବେ, କୋଉ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟରେ ଆପଣ ମାନେ ମାଟ୍ରିକୁଲେସନ ପଢୁଥିଲେ, ମାନେ ସ୍କୁଲ ନାଁଟି ହେଲା। ତାପରେ ଆପଣ ହେଲା ଏଠି ମିଡିୟମ ଅଫ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ, ଆମେ ଯିଏ ହେଲା ବିଏସସି ଅଣ୍ଡରରେ ତ ଓଡ଼ିଆ, ତେଣୁକରି ଓଡ଼ିଆ ଦେଇଦେବେ ଏଠି। ଯିଏ ଯଦି ହେଲା ସିବିଏସ୍ଇ ଏଠି ଇଂଲିଶ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ପାସିଂ ଇୟର ଆପଣ କୋଉ ଇୟରରେ ପାସ୍ ହେଇଥିଲେ, ମନ୍ଥଟା ଏଠି ସିଲେକ୍ଟ କରି ଦେଖିବେ, ଯୋଉଟା ଆପଣ ମାର୍କସିଟ୍ ତଳେ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡରେ, ସେଇଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ପାସିଂ ମନ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ଇୟର ହେଲା। ତାପରେ ଏଠି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ନମ୍ବରଟି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଏଠି ଡିଭିଜନଟି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ, ଯିଏ ଫାଷ୍ଟ ହେଇଥିବ ଫାଷ୍ଟ କରିବେ, ସେକେଣ୍ଡ, ଥାର୍ଡ ଯାହାର ହେଇଥିବ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେ ଏଠି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଏଠି ଏଗ୍ରିଗେଟ୍ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖିଛି ଅପଲୋଡ ସାର୍ଟିଫିକେଟ, ଏଠି ସାର୍ଟିଫିକେଟଟି ଅପଲୋଡ କରିବେ, ଏଠି ମାର୍କସିଟ୍ଟି ଅପଲୋଡ କରିବେ। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଏଠି କନଫ୍ୟୁଜ ହେବେନି, ଯେତିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଛୁଆ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର କ'ଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ କମ୍ ମାର୍କସିଟ୍ ଆସୁଛି, ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ହିଁ ସେଇଟା ଯୋଉଟା ମାର୍କସିଟ୍ ରହୁଛି ବି ସେଟା ବି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ହିଁ ରହୁଛି। ସେଇମାନେ ଏଇଠି ଦି ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର ମାର୍କସିଟ୍ଟିକି ହିଁ ଅପଲୋଡ କରିବେ। ଆଉ ହେଲା ଯୋଉ ଆଗରୁ କ'ଣ ହଉଥିଲା ନା, ମେଟ୍ରିକ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଗୋଟେ ଆସୁଥିଲା, ଗୋଟେ ମାର୍କସିଟ୍ ଫାଷ୍ଟ ସେମାନେ ପାଉଥିଲେ। ତେଣୁକରି ଏଇଠି ସେମାନେ ସାର୍ଟିଫିକେଟଟି ଅପଲୋଡ କରିବେ, ଆଉ ଏଇଠି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ମାର୍କସିଟ୍ଟି ଅପଲୋଡ କରିବେ। ଯାହାର ଯଦି ଗ୍ରେଡ୍ ହେଇଥିବ, ଯଦି ସିବିଏସ୍ଇ ଛୁଆ ଏଠି ଗ୍ରେଡ୍ ଯିଏ ହେଇଥିବ ଗ୍ରେଡ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ତାପରେ ଏଇଠି ରହିଲା ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ମେନ୍ ସବଜେକ୍ଟ। ଆପଣ ମାଟ୍ରିକୁଲେସନରେ ଯାହାର ଯାହା ଯୋଉ ସବଜେକ୍ଟ ହେଇଥିବ ସେମାନେ ଏଇଠି ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ଯାହା ଥିବ ଆପଣ ମ୍ୟାଥ, ସାଇନ୍ସ, ଇଂଲିଶ ସବୁ ଯାହା ଗୋଟେ ଏଇଠି ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। କେମିତି ସିଲେକ୍ଟ ହବ ମୁଁ ଏଇଟା ଦେଖଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ହେଲା ଆମର କ'ଣ, ଓଡ଼ିଆ ରହୁଛି ଫାଷ୍ଟ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଓଡ଼ିଆ। ଏଠି ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ଟାଇପ କରିଦେବେ, ଓଡ଼ିଆ ଆସିଗଲା। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଡ୍ ଗୋଟେ ଲେଖିଛି, ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଏଇଠି ଆସିଗଲା। ସେଇଭଳିଆ ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ ଇଂଲିଶ ରହିଛି ଆମର, ମାନେ ଏଇଠି ଖୋଜିବେନି ଆପଣ, ମାନେ ଖୋଜିଲେ ଆପଣ ଏଠି ବହୁତ ଟାଇମ ଯିବ। ଆପଣ କିବୋର୍ଡରେ ଟାଇପ କରିଦେବେ ENGLISH ପୁରା ଲେଖିଦେବେ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଦେଖେଇଲା ଆପଣ ଇଂଲିଶ, ଏଇଠି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ତାପରେ ସେଇଭଳିଆ ଆଡ୍ କରିବେ ୱାନ୍ ବାଇ ୱାନ୍ ସବୁ ସବଜେକ୍ଟ ଆପଣ ଯାହା ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ, ସାଇନ୍ସ, ଜେନେରାଲ ସାଇନ୍ସ ଯାହା ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଟୋଟାଲ ସବୁଗୁଡ଼ା ଏଇଠି ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଆଡ୍ କରିଦେବେ। ଆଡ୍ କରିସାରିକି ତଳକୁ ଆସିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଆଡ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ସବମିଟ୍। ଆଡ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଆପଣ, କାହିଁକିନା କ୍ୱାଲିଫିକେସନ କେବଳ ମେଟ୍ରିକଟି ଏବେ ଆଡ୍ କଲେ, ତାପରେ ପୁଣି +2 ଆଡ୍ କରିବେ, ତାପରେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ ଯାହା ଥିବ ଗ୍ରାଜୁଏସନ ଆଡ୍ କରିବେ, ପୁଣି ବିଏଡ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବାର ଅଛି। ତେଣୁକରି ଏଇଟା ୱାନ୍ ବାଇ ୱାନ୍ ସବୁଗୁଡ଼ା ଫିଲ୍ଅପ୍ ହବ। ମୁଁ ଏଇଟା ମାଟ୍ରିକୁଲେସନଟା ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି +2ଟା ଦେଖଉଛି କେମିତି ଫିଲ୍ଅପ୍ ହବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ହେଲା ମାଟ୍ରିକୁଲେସନ ଡିଟେଲ୍ସଟି ଏଇଠି ପଳେଇ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଭୁଲ ଭାଲ ଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଇଠି ଏଡିଟ୍ ଉପରେ ଯାଇକି ହେଲା ପୁଣି ଥରେ ଏଡିଟ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଭୁଲ ଭାଲ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଠି ଡିଲିଟ୍ ବି କରିକି ପୁଣି ଥରେ ମାଟ୍ରିକୁଲେସନ ଡିଟେଲ୍ ବି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ମାଟ୍ରିକୁଲେସନ ଡିଟେଲ୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ଆପଣ ତଳକୁ ଟିକେ ପଳେଇ ଆସିବେ। ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିକି ଆପଣ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ରହିଛି, ପୁଣି ଆପଣ ଏଇଠି +2 ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ତାପରେ ଏଇଠି ଆପଣ ଯେମିତି ଥିଲା ସେଇଭଳିଆ ହିଁ ଟୋଟାଲ +2 ହେଲା, ଆପଣ ଯଦି ଆର୍ଟସ କି ସାଇନ୍ସ କି ଯାହା ହେଇଥିବେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ତାପରେ ହେଲା କଲେଜ ନାଁଟି ଦେବେ। ଏଠି ହେଲା କାଉନସିଲ ଅଫ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ ଦେବେ, ନହେଲେ ସିବିଏସ୍ଇ ଦେବେ, ଯିଏ ଯଦି ସିବିଏସ୍ଇ ବୋର୍ଡ ଅଣ୍ଡରରେ ଯାଉଥିବେ। ତାପରେ ମିଡିୟମ ଅଫ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଏଠି ଇଂଲିଶ ଦେବେ। ତାପରେ ହେଲା ଇୟର ଅଫ ପାସିଂ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ମାର୍କସିଟ୍ର ସବା ତଳେ ଲେଖା ହେଇଥିବ ସେଇଟା ଆପଣ ଇୟର ଆଉ ମନ୍ଥ ଏଠି ସିଲେକ୍ଟ ଦେବେ। ତାପରେ ଡିଭିଜନଟି ଯାହା ହେଇଥିବ ଆପଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ, ସେକେଣ୍ଡ, ଥାର୍ଡ ଯାହା ହେଇଥିବ ସେଇଟା ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଏଠି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ନମ୍ବରଟି ଦେବେ। ତାପରେ ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ।
ତାପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ମାଗିଛି, ଆପଣ ଅପଲୋଡ ସାର୍ଟିଫିକେଟ, ଏଠି ଅପଲୋଡ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଟି ଅପଲୋଡ କରିଦେବେ। ଆଉ ହେଲା ଏଠି ମାର୍କସିଟ୍ ମାଗିଛି, ଏଠି ମାର୍କସିଟ୍ ଟି ଆପଣ ଅପଲୋଡ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଏଠି ଯେମିତି ସବଜେକ୍ଟ ଚୁଜ କରିବା କଥା ଥିଲା, ଯେମିତି ମେଟ୍ରିକ ର ସିଲେକ୍ଟ କରିଥିଲେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ, ସେଇଭଳିଆ ଏଇଠି ବି ସେମିତି ସିଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଧର ଜଣେ ଏଠି ଧର ସାଇନ୍ସ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଫିଜିକ୍ସ ତାଙ୍କର ନିହାତି ଥିବ, ଆପଣ ଟାଇପ କରିଦେବେ କିବୋର୍ଡରେ PHYS, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଗୁଡା ଦେଖେଇଦେବ, ଏଠି ୱାନ୍ ବାଇ ୱାନ୍ ଦେଖେଇବ। ଆପଣ ଯୋଉଟା ଥିବ ଆପଣ ଫିଜିକ୍ସ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେଲେ, ଆପଣ ଆଡ କରିଦେବେ। ସେବେଳେ ତାପରେ ଧର କେମିଷ୍ଟ୍ରି, ଏଠି ଟାଇପ କରିଦେବେ CHEMIST, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଆସିଗଲା। କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଉପରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେଇକି ତାପରେ ଆଡ କରିବେ। ଯଦି କିଏ ଆର୍ଟସ ଛୁଆ ହେଇଥିବେ, ତାଙ୍କର ହିଷ୍ଟ୍ରି ଥିବ, ହିଷ୍ଟ୍ରି ଟାଇପ କରିଦେବେ HIST, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆସିଗଲା, ହିଷ୍ଟ୍ରି ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେଲେ ତାପରେ ଆଡ କରିଦେବେ। ଯାହାର ଯୋଉଟା ହେଇଥିବ ସେଟା ସିଲେକ୍ଟ ଗୋଟେ ୱାନ୍ ବାଇ ୱାନ୍ ଆଡ କରିଦେବେ। ଆଡ କରିଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ। ଏଠି ଆଡ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଯୋଉ ଅଛି, ଆଡ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ କରିବେ, ସବମିଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ କରିବେ ନାହିଁ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ବିଏଡ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଫିଲ୍ଅପ୍ ନ କରିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଏମିତି ୱାନ୍ ବାଇ ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସରିଲା ସେଭଳିଆ ତାପରେ ଆପଣ +3 ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। +3 ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଯାଇକି ଆପଣ ବିଏଡ୍ ଟି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିସାରିକି +2 ଟି ପୁଣି +3 ଟା କେମିତି କ'ଣ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହବ ସେଟା ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ +2 ଡିଟେଲ୍ ଟି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ରହିଲା ମେଟ୍ରିକ ର ଡିଟେଲ୍, ତାପରେ ରହିଲା +2 ଡିଟେଲ୍, ଏଇଭଳିଆ ଫିଲ୍ଅପ୍ ଆପଣଙ୍କର ପଳେଇ ଆସିବ। ତାପରେ ଟିକେ ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସିଲେକ୍ଟ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଲେଖିଲା, ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଗ୍ରାଜୁଏସନ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ ହେଲା। ଗ୍ରାଜୁଏସନ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ, ଗ୍ରାଜୁଏଟ ଟେକ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେବେନି, ବୁଝିପାରିଲେ ନା? କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଗ୍ରାଜୁଏସନ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାର ଅଛି। ଗ୍ରାଜୁଏସନ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଗ୍ରାଜୁଏଟ ଟେକ୍ ପାଖକୁ ଯିବେ, କୋଉଟା ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଆମର ବିଏଡ୍ ଟା ହେଲା। ତାପରେ ଆପଣ ଗ୍ରାଜୁଏସନ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ଗ୍ରାଜୁଏସନ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସାମିନେସନ ପାଷ୍ଟ, ଆପଣ BA ହେଇଥିଲେ BA ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ, BCom ହେଇଥିଲେ BCom ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ, ଯେ BSc ହେଇଥିବେ BSc ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ତାପରେ ହେଲା ଆପଣ ପଳେଇ ଆସିବେ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ବୋର୍ଡ, ଯିଏ ଯୋଉ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ଯିଏ ଯୋଉ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଦେବେ, ବା ଯିଏ ଯୋଉ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ହେଇଥିବେ, ଏଠି ଟୋଟାଲ ସବୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଅଛି। ଆପଣ ଏଠି ଦେଖିକି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ ଯିଏ ଯୋଉ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ହେଇଥିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି କଲେଜ ନାଁଟି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ, ମିଡିୟମ ଏଠି ଆପଣ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ, ତାପରେ ପାସିଂ ଇୟର ଆଉ ମନ୍ଥ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ, ସାର୍ଟିଫିକେଟ ନମ୍ବରଟି ଦେବେ, ଏଠି ତାପରେ ଡିଭିଜନ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ କି ଥାର୍ଡ ଯାହା ହେଇଥିବ ଆପଣ ସେଟା ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମାଗିଲା ସାର୍ଟିଫିକେଟ, ପୁଣି ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାଜୁଏସନର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଏଠି ଅପଲୋଡ କରିବେ, ଏଠି ଗ୍ରାଜୁଏସନର ମାର୍କସିଟ୍ ଅପଲୋଡ କରିବେ। ତାପରେ ଯେମିତି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର +2 ରେ ମେଟ୍ରିକରେ ଆପଣ ୱାନ୍ ବାଇ ୱାନ୍ ସବଜେକ୍ଟ ସିଲେକ୍ଟ କରିଥିଲେ, ଏଇଠି ସେମିତି ୱାନ୍ ବାଇ ୱାନ୍ ସବୁ ସବଜେକ୍ଟ ସିଲେକ୍ଟ କରିକି ଆଡ ଗୋଟେ କରିକି ଏଠି ସବୁଗୁଡା ଆଡ କରିବେ। ଆଡ କରିସାରିକି ଆଡ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ମୁଁ ପୁଣି ଗ୍ରାଜୁଏସନ ଟି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି କେମିତି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଏଡ୍ ର ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରାଜୁଏସନ ଡିଟେଲ ବି ଏଠି ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ୱାନ୍ ବାଇ ୱାନ୍ ସବୁଗୁଡା ଯେମିତି ଆପଣ ମେଟ୍ରିକ, +2, +3 ଯେମିତି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେମିତି ୱାନ୍ ବାଇ ୱାନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ତଳୁ ଦେଖେଇ ଆସୁଛି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିସାରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆପଣ ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପୁଣି ଥରେ ଏଇନାକେ ହେଲା କ'ଣ, ବିଏଡ୍ ଟା ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାର ଅଛି। ଗ୍ରାଜୁଏସନ ସରିଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବିଏଡ୍ ର ଡିଟେଲ୍ସ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାର ଅଛି। ଆପଣ ଏଇଠି ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେବେ ଗ୍ରାଜୁଏଟ ଟେକ୍। ତାପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ୍ସାମିନେସନ ପାଷ୍ଟ ଲେଖିଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆପଣମାନେ, ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ସ୍କିପ୍ କରିକି ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଏଇ ଭିଡିଓଟା ଦେଖନ୍ତୁ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସେଇଠି ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଯୋଉ ଏକ୍ସାମିନେସନ ପାଷ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ସବୁଗୁଡା ଦେଖଉଥିବ। ଆପଣ ଟିକେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତଳକୁ ଯିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଲେଖିଲା ଗୋଟେ ବିଏଡ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ବିଏଡ୍ ଉପରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେବେ। ବିଏଡ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଏଇଠି ଯିଏ ଯଦି ବାହାରୁ ନାଗାର୍ଜୁନ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କି ଯଦି ଆମର ଯୋଉଠୁ ଯୋଉ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ ଆପଣ ପାସ୍ ହେଇଥିବେ, ଏଠି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ, ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ନାଁଟି ଦେବେ, ତାପରେ ଆପଣ ମିଡିୟମ ଦେବେ, ପାସିଂ ଇୟର ଯାହା ଥିବ ଲେଖିବେ ଏଠି, ଆଉ ଆପଣ ମନ୍ଥଟି ଦେବେ, ଡିଭିଜନ ଯାହା ହେଇଥିବ ସେଟା ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ, ତ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ନମ୍ବରଟି ଏଠି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ, ଏଗ୍ରିଗେଟ୍ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଯାହା ଥିଲା ଆପଣ ସେଟା ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ, ତାପରେ ଏଠି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଅପଲୋଡ କରିବେ, ଆପଣ ଏଠି ମାର୍କସିଟ୍ ଟା ଅପଲୋଡ କରିବେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି କନଫ୍ୟୁଜନ ହୁଏ, ଆମର ତ 4ଟା ମାର୍କସିଟ୍, ଆମେ କୋଉଟା ଅପଲୋଡ କରିବୁ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉଟା ଫାଇନାଲ ମାର୍କସିଟ୍ ହେଇଥିବ, ସେଇଟା ଯୋଉଥିରେ ଆପଣଙ୍କର CGPA ଥିବ, SGPA ଥିବ, ଯୋଉଟା ସେଟା ଆପଣ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ, ସେଇଠି ଅପଲୋଡ କରିବେନି। ସେଟା ଆପଣଙ୍କର ସେମିଷ୍ଟାର ଗ୍ରେଡ୍ ପଏଣ୍ଟ ଆଭରେଜ, ଯୋଉଟା CGPA ଲେଖା ହେଇଥିବ ଆପଣଙ୍କର, CGPA ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଯୋଉ ମାର୍କସିଟ୍ ରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଲାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଲାଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟାରରେ ହିଁ ସେଟା ଲେଖା ହେଇଥାଏ CGPA ହେଲା। SGPA ସହିତ CGPA ଲେଖା ହେଇଥିବ, ଯୋଉଟା CGPA ଲେଖା ହେଇଥିବ ସେଇଠି ସେଇ ମାର୍କସିଟ୍ ଆପଣ ଏଠି ଅପଲୋଡ କରିବେ। ଆଉ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଅପଲୋଡ କରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତଳକୁ ଟିକେ ପଳେଇ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣ ଏଠି ମାଗିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଅପଲୋଡ ହାଇଏଷ୍ଟ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ, ଏଇଠି ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଏଡ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଟି ଅପଲୋଡ କରିବେ। ଅପଲୋଡ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଆପଣ ମେଥଡ ସବଜେକ୍ଟ ରଖିଥିଲେ, ଯେ ଧର ହେଲା ମ୍ୟାଥ୍, ଧର ସାଇନ୍ସ ପିଲା କିଏ ମ୍ୟାଥ୍ ସାଇନ୍ସ ରଖିଥିବ, ତାର ଏଠି ମ୍ୟାଥ୍ ସାଇନ୍ସ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ଯଦି କିଏ ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲା, ସିଏ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ କ'ଣ, ହିଷ୍ଟ୍ରି କି ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ, ଯାହା ତାଙ୍କର ଥିବ ସବଜେକ୍ଟ,
ଏଠି ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ ୱାନ୍ ବାଇ ୱାନ୍, ଆଡ୍ କରିବେ ଯେମିତି ଆପଣ ଆଡ୍ କରୁଥିଲେ, କରିସାରିକି ଆପଣ ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଲାଷ୍ଟ ଏବେ ଦେଖେଇଲା ସବମିଟ୍, ଏଇଠି ଏବେ ଆପଣମାନେ ସବମିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ମୁଁ ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ B.Ed ଡିଟେଲଟି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିସାରି ସବମିଟ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ପେଜ୍ଟି ଆସିବ। ଏଇ ପେଜ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେନି, ଟୋଟାଲ ଏଇଟା ସେମିତି ଯେମିତି ଅଛି ସେମିତି ଛାଡ଼ିଦେବେ, ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଲେଖା ହେଇଛି, ନେକ୍ସଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଏଠି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ସିଲେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଯିଏ ଯୋଉ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଶିଖିଥିବେ, ଇଂଲିଶ ଧର କି ଜାଣିଛି ଯେ ଇଂଲିଶ ରଖିବେ, ଏଠି ରିଡ୍ ରାଇଟ୍ ସ୍ପିକ୍ ଉପରେ ତିନିଟାକ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ଆଡ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଏପଟ ସାଇଡ୍ ପଳେଇ ଆସୁଛି। ତାପରେ ଯିଏ ଓଡ଼ିଆ ଟାଇପ୍ କରିଦେବେ, ଓଡ଼ିଆ ଏଠି ରିଡ୍ ରାଇଟ୍ ସ୍ପିକ୍ ତିନିଟା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ଯିଏ ହିନ୍ଦୀ ଜାଣିଥିବେ ହିନ୍ଦୀ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ରିଡ୍ ରାଇଟ୍ ସ୍ପିକ୍ ହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯଦି ଏଇଟା କରିଦେଇକି ଆଡ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ଯଦି ଯିଏ ଯୋଉ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଶିଖିଥିବେ ଏଇଟା ସିଲେକ୍ଟ କରିକି ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଯୋଉ ଲେଖିଛି ନେକ୍ସଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଡିଟେଲ ଯାହା ଯାହା ଦେଇଛି ଆପଣ ଏଠି କିଛି ବି ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାର ନାହିଁ। ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ, ସବା ତଳକୁ। ଯଦି ଏଠି କିଏ ହାଇଟ୍ ୱେଟ୍ ଦବା କଥା ଚାହୁଁଥିବେ ଦେବେ, ନଦେଲେ ବି ଚଳିବ, କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଏଠି ନେକ୍ସଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଭଳିଆ ପେଜଟି ଓପନ୍ ହବ। ଏଇଭଳିଆ ପେଜଟି ଓପନ୍ ହେଲା ପରେ ଆପଣ ଏଠି ଯୋଉ ଏଠି ଚେକ୍ ବକ୍ସ ଦେଇଛି ଡିକ୍ଲାରେସନଟି, ଏଇଟା ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେବେ। ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ତଳକୁ ଟିକେ ପଳେଇ ଆସିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେଖିଲା ସବମିଟ୍, ସବମିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଭଳିଆ ପେଜଟି ପଳେଇ ଆସିବ। ଏଇଭଳିଆ ପେଜରେ ଆପଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଚୁଜ୍ ୟୁର ଜବ୍ ଟାଇପ୍, ଜବ୍ ଟାଇପ୍ରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ଯେହେତୁ ଆପଣ ହେଲା B.Ed ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ତିନିଟା ଲେଖା ହେଇଛି, ସିନିୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଆଣ୍ଡ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ ଟିଚର ଆର୍ଟ୍ସ। ଯିଏ ଆର୍ଟ୍ସ ହେଇଥିବ ଆର୍ଟ୍ସରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ପୁଣି ସିନିୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଆଣ୍ଡ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ ଟିଚର ସାଇନ୍ସ, ସାଇନ୍ସ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଯିଏ ଯଦି ସାଇନ୍ସ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ବାଲା ହେଇଥିବେ। ଆଉ ଯିଏ ଯଦି କମର୍ସ ବାଲା ହେଇଥିବେ କମର୍ସ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଏଇଠି ଆପଣ ଏଇଟାକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେବେ। ସିଲେକ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଇଠି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ପଚାରିଥିବ, ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଆପଣ ଇଂଲିଶ ଚୁଜ୍ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଏଇଠି ସେଭ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖେଇଦେଲା ଆପଣଙ୍କର ସିନିୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଆଣ୍ଡ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ ଟିଚର ସାଇନ୍ସ ଉପରେ NOC କୋଡ୍ ଦେଖେଇଦେଲା। ମେନ୍ ଲେଖିଦେଲା ଏଇଟା ମେନ୍ ବୋଲି ହେଲା। ତାପରେ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଡେଟ୍ଟି ଲେଖେଇଥିବ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଏଇଟା କିଛି ଭୁଲ ହେଇଥାଏ ଆପଣ ଏଇଟା ଏଡିଟ୍ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ଯଦି ଚାହିଁଲେ ଡିଲିଟ୍ ବି କରିପାରିବେ ହେଲା। ତାପରେ ଏଇଠି ନେକ୍ସଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଆପଣଙ୍କର ଡିଟେଲ ସବୁ ଏଇଠି ପଳେଇ ଆସିବ। ଏଇଟା ହେଲା ଆପଣ ଆକ୍ନୋଲେଜମେଣ୍ଟ ପେଜଟି, ଏଟାକୁ ଆପଣ ପ୍ରିଣ୍ଟ ବାହାର କରିଦେବେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ଅଛି ପ୍ରିଣ୍ଟ ଦିସ୍ ପେଜ, ପ୍ରିଣ୍ଟ ଉପରେ କରିକି ଏଟାକୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିନେବେ ହେଲା। ଆଉ ତାପରେ ଆପଣ କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ସ୍ଲିପଟି ଡାଉନଲୋଡ କରିବେ ମୁଁ ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଆପଣ ସବା ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ। ଡିକ୍ଲାରେସନ ଅଛି, ଡିକ୍ଲାରେସନ ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ହୋମ ପେଜ, ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ୟୁଜର ଆଇଡି ଦେବେ କୋଉଟା, ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନମ୍ବର। ଆଉ ପାସୱାର୍ଡ କୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ଡେଟ୍ ଅଫ ବାର୍ଥ ବିନା ସ୍ପେସରେ ଆପଣ ଏଣ୍ଟର କରିବେ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଧର ଆପଣଙ୍କର ଡେଟ୍ ଅଫ ବାର୍ଥଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର 6/3/2024, ଗୋଟେ ଅନୁମାନରେ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ 6/3/2024, ଆପଣ କେମିତି ଟାଇପ୍ କରିବେ 06/03/2024 ହେଲା। ଏତିକି ଲେଖିକି ସବମିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କଲେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ଇନ୍ ପେଜକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ। ମୁଁ ଏଇଟା ଲଗ୍ଇନ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି ଲଗ୍ଇନ୍ରେ ଆପଣ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ସବମିଟ୍ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଇଥିବ ପୁଣି ଆପଣ ୟୁଜର ନେମ୍ ଦେଇଥିବ, ପାସୱାର୍ଡ ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଡେଟ୍ ଅଫ ବାର୍ଥଟା ଆପଣ ସେମିତି ଟାଇପ୍ କରିବେ। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯୋଉ ପାସୱାର୍ଡଟି ସେଇଟା ଏଇଠି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ପୁଣି ଥରେ ଯୋଉ ପାସୱାର୍ଡଟି ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯୋଉଟା ଉପରୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କଲେ ସେଇଟା ଏଇଠି ପୁଣି ଥରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ସବମିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାସୱାର୍ଡ ଆଉ ଥରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଯିବ। କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଏଇଟା ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ସବମିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପାସୱାର୍ଡ ସକ୍ସେସଫୁଲି ଚେଞ୍ଜଡ ଫର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନମ୍ବର ଏଇଟା ଓକେ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ପାସୱାର୍ଡ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା, ଆପଣଙ୍କର ହୋମ ପେଜକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି କାର୍ଡ ୟା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ, ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଯୋଉଟା ଆପଣମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଡିଟେଲ ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନମ୍ବର, ନେମ୍, ଫାଦର୍ସ ନେମ୍, ଡେଟ୍ ଅଫ ବାର୍ଥ, ଯାହା ଆପଣ ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍ ହେଇଥିବ ସେଇଟା ଶୋ କରୁଥିବ, ଆପଣଙ୍କର କାଷ୍ଟ ଶୋ କରୁଥିବ, ଡେଟ୍ ଅଫ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଶୋ କରୁଥିବ, ନେକ୍ସଟ ଇନଭାଲ ଡେଟ୍ ବି ଶୋ କରୁଥିବ। ଆଉ ଡିଟେଲ ଆପଣଙ୍କର କୋଉଟା କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ଆପଣ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଛନ୍ତି ସେଟା ବି ଏଇଠି ଶୋ କରୁଥିବ। ତାପରେ ଆପଣ ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ। ଏଇଠି ଆପଣ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୁମ୍ କରିକି ଦେଖେଇ ଦଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଯୋଉଟା ଲେଖା ହେଇଛି ସିଗ୍ନେଚର ଅଫ ଦି ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ, ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଏଇଠି ସିଗ୍ନେଚର କରିକି ହିଁ ଯୋଉଠି ଆପଣ ଅପଲୋଡ କରିବେ ବା ଯୋଉଠି ଦେବେ ସେଇଟା ଏଇଠି ଦେବେ। ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡିଓଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଉ B.Ed ଛୁଆ ଯେତିକି ବି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଭିଡିଓରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲିୟର ହେଇଯାଇଥିବ।
ଯଦି ବି କିଛି ଭିଡିଓରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହିଥାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିପ୍ଲାଏ ବି ଦେବି। ଆଉ ଭିଡିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି କିଏ ସାଙ୍ଗସାଥିଙ୍କର କାହାର ଦରକାର ଥିବ ଆପଣଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।